So welcome back, students. Today I'm going to discuss you regarding the anatomy. So I already told you first unit, isn't it? I have finished the first unit, human cell, and now I am going to deal the sixth unit. Why? Because means we have to go along with the physiology, sir, isn't it? So Sar is taking second unit, and Sar is discussing about the blood, isn't it? Blood and fluids. So that unit has come in anatomy in the sixth one. Okay, so after second unit I think sixth lo undanamata. So today we are going to discuss about circulatory and lymphatic system. So in the circulatory system only we have blood and blood components. Heart and lymphatic system is nothing but we'll discuss. Okay, three systems are there. Now today we are going to see the first thing is circulatory system. The first thing is blood, heart, and finally lymphatic system. Okay, three topics are there. So what's in blood? So blood lo em untai. So RBC, the blood contains RBC, oxygen, carbon dioxide, plasma, hormones, platelets, waste, white blood cells, and the digested food. Okay, so these are the components that are present in the blood. So what is the functions of the blood? So what is the functions of blood? It gives the nutrients to your body. Mainly it supply oxygen to all parts of the body, isn't it? It also collects the waste from the cells and it sends to the kidneys, and it also communicate in between the bodies, isn't it? Mana body lo oka part nunchi oka part ki ever communicate chestaru? Blood is the one which will communicate it. Next thing is temperature regulation. So this thing we will be seeing regarding the temperature regulation. And next thing is immunity. So what is immunity? It is nothing but it is a capacity of the body to fight with the pathogens or any microorganisms. So who will give you the protection means immunity. Who will give? Your blood system only will give the immunity, especially WBC, isn't it? So defense, and also it will be helpful in defensive mechanism. Because blood, see, if you have any wound, any simple cut, so what you'll do, 2 minutes, 3 minutes, the blood will come, and after that automatically it will stop. How it is stopping? It is nothing but defense mechanism. Your body only will be curing without any effort, isn't it? So that is the functions of the main blood. And now coming to the blood components, the most main important components of the blood are RBC, WBC, platelets, and the plasma. Okay, so manaki blood ni two types ka divide cheste. We have a plasma as well as the blood. Okay, see, this is a plasma which is a very light red color fluid, isn't it? So manaki when you manam ida artery kani, if you take a vein or if you take a artery, these are the components that you will be seeing in the blood. Okay, so manaki light pale color undi kada, red pale color, that is called plasma, and the white color one is called WBC. The red color one is called RBC. See, the star shape is called platelets. Usually these are the important components that is present in the blood. So what is plasma? Plasma is a straw color liquid. We have seen, straw color liquid, a light color liquid that carries the cells and the platelets which helpful for the blood clots. Manam ikkada plasma lone ivanni carry avutunnai, isn't it? The plasma lone these are moving easily, so these are carrying the WBC, RBC, and platelets to the parts of the body. So these carries the cells, and also it will helpful for the blood clot mostly. Okay, see, if you take a blood and if you centrifuge in a test tube, అంటే కొంచెం సేపు కనుక మీరు బ్లడ్ని పక్కన పెట్టేస్తే బ్లడ్ ఇరిగిపోయినట్టు అయిపోయి ద క్లాట్స్, ద క్రింగ్ విల్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. ప్లెయిన్ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో అది పైకి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్మా. యూజువల్లీ దిస్ ప్లాస్మా ఓన్లీ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఫైటింగ్ అంటే ఐజీజీ యాంటీబాడీస్ అవి ఎక్కువ ప్లాస్మాలోనే ఉంటాయి. దట్స్ వై వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ ఫర్ ద కోవిడ్ పేషెంట్స్ వీ హ్యావ్ ద రిజల్టివ్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్. ఆల్రెడీ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళ ప్లాస్మాలో వీ హ్యావ్ యాంటీబాడీస్. సో ఈ క్లియర్ లిక్విడ్ని మాత్రమే తీసుకొని దే ఆర్ గివింగ్ టు ద పేషెంట్స్. ఓకే, సో దాట్ ఈ యాంటీబాడీస్ ఆ పేషెంట్స్లోకి వెళ్ళి దే ఆర్ బి fighting with the COVID, isn't it? So that is the main importance of the plasma.
So it contains useful things like carbon dioxide, glucose, proteins, minerals, vitamins, hormones, and also some waste material like urea. Okay, so itlane manaki important as long with antibodies e kaakunda we have so many things like glucose, carbon dioxide, ammonia, and proteins, minerals, vitamins, and the hormones also. So that is about the plasma. Now coming to the RBC. So what is RBC? RBC is also called erythrocytes, isn't it? Erythro means cyte means cells, erythro means red color. Okay, so red color cells is called RBC, red blood cells. So what is why? Because they are red in color ante because of the molecule called hemoglobin. Okay, because of the hemoglobin only the blood will has that red color consistency. And what is the importance of RBC is nothing but it holds the oxygen and carry to the cells. ఓకే, ఈ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే మంచిగా ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని ఒక సెల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అండ్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ బైకాన్కేవ్ డిస్క్. ఇట్స్ లైక్ ఎ డిస్క్ షేప్ అండ్ రౌండ్ ఫ్లాట్ వితౌట్ ఎ న్యూక్లియస్. నో న్యూక్లియస్. యూజువల్లీ మనం ఏం చెప్తాం, ఎవ్రీ సెల్ కంటైన్స్ ఎ న్యూక్లియస్ అని చెప్తాం కదా. బట్ ఆర్బీసీ especially erythrocytes will don't have the nucleus inside, so they can change the shape into an amazing extent without breaking. So దానికి ఒక మెయిన్ గుడ్ క్వాలిటీ ఏంటంటే దే క్యాన్ చేంజ్ దేర్ షేప్ వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ స్క్వీజెస్ సింగిల్ ఫైల్ త్రూ ద క్యాపిలరీస్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ స్క్వీజ్ అంటే మనకి ఆర్బీసీ సప్లై చేసేటప్పుడు మంచిగా ఇట్లా స్క్వీజ్ చేసినట్టు అయిపోయి అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అట్లా. So what is the next thing is WBC. So WBC is nothing but there are many different types and all contain a big nucleus. So our RBC don't have any nucleus, isn't it? So WBC we have nucleus, big nucleus. So mostly we have, coming to WBC, we have two types of one other, that is lymphocytes and the macrophages. So lymphocytes and the macrophages. Lymphocytes are nothing but this basophil, neutrophil, this all comes under the lymphocytic cells, WBC. And macrophages are nothing but these are the cells that present in the these are the components that present in the cell which will helpful for eating the డైజెస్టెడ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్. ఓకే, చనిపోయిన సెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో లేకపోతే ఏదైతే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయో, హార్మ్ఫుల్ మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని మైక్రోఫేజెస్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ వన్ టు ఈట్ ఇట్. అవన్నీ చంపేస్తుంది అనమాట. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద లింఫోసైట్స్ ఫైట్ డిసీజెస్ బై మేకింగ్ యాంటీబాడీస్. మనకి ఈ లింఫోసైట్స్లోనే వీ హ్యావ్ basophils, neutrophils, all these components will be seen in the lymphocytes. So మెయిన్గా వాటి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే దే హ్యావింగ్ ద మేకింగ్ యాంటీబాడీస్ టు డిస్ట్రాయ్. సో మనకి మెయిన్గా ఏం కావాలి బాడీలో, WBC ఇంపార్టెంట్గా కావాలి. ఎందుకు, టు ఫైట్ విత్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే, సో అదర్ లింఫోసైట్స్ మేక్ యాంటీటాక్సిన్స్ టు బ్రేక్ డౌన్ ద పాయిజన్స్. కొన్ని లింఫోసైట్స్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, కొన్ని లింఫోసైట్స్ యాంటీటాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సమ్టైమ్స్ ఫుడ్తో పాయిజన్ అవ్వచ్చు. అండ్ సి నౌడేస్ ఆల్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్, ఇజంట్ ఇట్, సంథింగ్ అడిటివ్స్ ఓన్లీ. సో అడిటివ్స్ వల్ల అవర్ హెల్త్ మే హ్యావ్ ఆల్టర్డ్. సో అలాంటివి జరగకుండా ఉండాలి అంటే టాక్సిన్స్ బాడీలో ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అవన్నీ బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి సమ్ ఆఫ్ ద లింఫోసైట్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీటాక్సిన్స్ ఆల్సో. అండ్ yeah, now coming to platelets and thrombocytes. So we have three things: WBC, RBC and platelets kada. So WBC, RBC ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ప్లాస్మాలో ఉన్నాయి. సో now coming to platelets. Platelets are cell fragmented of larger cells. So nothing but see these are the platelets, స్టార్ లాక్ అన్ఈవెన్ షేప్లో ఉంది కదా, అది లార్జ్ సెల్స్ అనమాట. సో ప్లేట్లెట్స్ ప్రొడ్యూస్ టైనీ ఫైబర్స్ టు ఫార్మ్ ఏ నెట్. సి ఎలా నెట్ ఫామ్ అయిందో చూడండి. సో ఈ నెట్లోనే మనకి ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లాస్మా అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ నెట్ ర్యాప్స్ అదర్ బ్లడ్ సెల్స్ టు ఫార్మ్ ఏ బ్లడ్ క్లాట్. సో మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ సివియర్లీ బ్లీడింగ్, సో ఈ ప్లేట్లెట్స్ అని థ్రాంబోసైట్స్ అనేవి మనకి మెయిన్గా హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ ట్రాప్స్లోనే డబ్ల్యూబీసీని హోల్డ్ చేసేస్తాయి. ఓకే, నెట్ లాంటి దాంట్లో ఆర్బీసీని కానీ బ్లడ్ని కానీ ట్రాప్ చేస్తాయి. సో దాట్ దే ఫార్మ్ ఏ బ్లడ్ క్లాట్, ఇజంట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రాంబోసైటోసిస్. సో functions of it, this all comes under the circulatory system. In the circulatory system we have seen the blood, isn't it? So the circulatory system mainly carries the blood and dissolved substance to and from different parts. What is the main circulatory function అంటే ఏం లేదమ్మా,
It will carries blood to all parts of the body and it will takes blood from all parts of the body to the heart. Isn't it? So pure blood ni pampistundi, impure blood ni teeskostundi. That is the main function of the circulatory system. Yeah. See, mostly this is the circulatory system. This is the heart, this is the right side, and this is the left side, isn't it? So see, head, arms, see this all blue color one is called as what is this, impure blood. Okay, so this red color one is called as pure blood. So coming to this impure blood, ekkada nunchi teeskostundi? If you observe this one, this table, see first of all hands and legs, arms nunchi మన ఫేస్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తుంది, isn't it? See, ఇది మళ్ళీ చైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హార్ట్, వెళ్తుందా లేదా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సుపీరియర్ వెనా కేవా. సో త్రూ ద దిస్ ఓపెనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ సుపీరియర్ వెనా కేవా. ఈ బ్లూ కలర్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో సుపీరియర్ వెనా కేవా. సో ఈ సుపీరియర్ వెనా కేవా నుంచి the impure blood is collected from the upper parts of the body. Okay, and down we have inferior vena cava. So from the inferior vena cava we have collected the blood from legs, kidneys, digestive system and the liver. Okay, so మనం ఇదంతా inferior vena cava నుంచి మనకి right atrium లోకి వెళ్తుంది. Okay, so from the right atrium it will transfer to the right ventricle. Already I have told you this system when I am dealing with you the heart. మన meeting basic needs of the patient లో already I have discussed you. Again I am telling that. So left ventricle నుంచి it is going to the pulmonary trunk. So from the pulmonary, this and second blue color is called pulmonary trunk. So this pulmonary trunk is going to the lungs. అక్కడ impure blood pure అవుతుంది, ఆక్సిజన్ అంతా బైండ్ అవుతుంది. Then again it comes to the ఎక్కడికి వస్తుంది? లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఇట్ గోస్ టు ద left ventricle. From the left ventricle it reaches the aorta, which is a major valve that supplies blood to all parts of the body. So from the aorta it is divided into two ways. పైన దానికి వెళ్తుంది, కింద దానికి వెళ్తుంది, isn't it? So this is the basic circulatory system of the human body, which is very much important for you in the examination part. So మనకి circulatory system అని అడిగితే definitely you have to draw the diagram of the heart and also you have to show the cycle like this. Okay, so yeah, see the circulation. So double circulation is mostly 3 types. So double blood travel twice through the heart to complete the whole circuit. సో మనకి బ్లడ్ అనేది ట్వైస్ వెళ్తుందంట హార్ట్లోకి. సో కంప్లీట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ మీన్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ నెవర్ మిక్స్ అప్ విత్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. సో మనకి చూసారు కదా ఇక్కడ దేని వాల్ దానికే ఉంది, నెవర్ మిక్సింగ్, ఎక్కడ మిక్సింగ్ లేదు, ఇజంట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ అంటాం మనం. ఓకే, సో క్లోజ్డ్ బ్లడ్ నెవర్ లీవ్స్ బ్లడ్ వెసల్స్, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో మెయిన్గా మనకి సర్క్యులేషన్ ఎలా చూస్తామంటే డబుల్ లేయర్ అంటే 2 times హార్ట్లో మనకి రొటేట్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ వన్, ఇట్ నెవర్ మిక్స్డ్ విత్ ద డిఆక్సిడేటెడ్ బ్లడ్. ఎక్కడ కూడా మనకి మిక్సింగ్ అవ్వట్లేదు. ఎక్కడైనా మిక్స్ అవుతుందా? బ్లూ కలర్ సపరేట్ ఉంది, రెడ్ కలర్ సపరేట్ ఉంది. అండ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ నెవర్ ఓపెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద వెజల్స్. బ్లడ్ వెజల్లోనే ఉంది. సి బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ గోస్ అరౌండ్ ద బాడీ త్రూ దెమ్. ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ ద క్యాపిలరీస్. సో మనకి యూజువల్లీ ఆర్టరీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి బ్లడ్ అనేది ఎలాగా మనకి సర్క్యులేట్ అవుతుంది అంటే త్రూ ఆర్టరీస్, త్రూ వెయిన్స్ అండ్ త్రూ క్యాపిలరీస్. సో వాట్ ఈస్ ఆర్టరీ? ఆర్టరీ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్. ఓకే, away from the heart means red color one. That means which is carries oxygenated blood. See, these all are called arteries. Pulmonary artery, isn't it? Aorta artery. So these all the arteries. మీకు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, arteries will take deoxygenated blood from the heart. Okay, so what are arteries? Thick muscle and elastic fibers. These are the thick muscles and contains elastic fibers. So the elastic fibers allows the artery to stretch under pressure. So మనకి ఎప్పుడైనా బ్లడ్ కనుక
సీ హౌ మచ్ బ్లడ్ ఇట్ నీడ్స్, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో హార్ట్ నుంచి మీకు లెగ్స్ దాకా వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆర్టరీస్ కూడా ప్రెషర్కి చాలా గురవుతాయి. అట్లాంటి ప్రెషర్ టైంలో ఏమవుతుంది, బెలూన్కి ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇస్తే పేలిపోతుంది. సో మనకి ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తాయి, డ్యూ టు దిస్ ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్ అలా పేలకుండా ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనకి ఎంతవరకు మార్జిన్ ఉందో అంతవరకు దే విల్ బి స్ట్రెచ్చింగ్ in order to bulging out. Okay, the thick muscle can contract to push the blood along. As usual మనకి బ్లడ్ మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇట్లా పంపింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. ఒకళ్ళు తోస్తా వదులుతూ ఉండాలి. సో అది ఎవరు చేస్తారు అంటే దీస్ ఆర్టరీస్ విల్ హ్యావ్ థిక్ మజిల్ ఇన్సైడ్ విచ్ విల్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ పుష్ ద బ్లడ్ మూవర్డ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఆర్టరీస్. సో నౌ కమింగ్ టు ద veins carry blood towards the heart. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫేస్ నుంచి, లెగ్స్ నుంచి వస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ నుంచి ఎవరు తీసుకొస్తారమ్మా, వెయిన్ నుంచి తీసుకొస్తారు. ఆ వెయిన్ని మనం అందుకని సుపీరియర్ వెనకేవా, ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా అన్నాం. సో సుపీరియర్ వెనకేవా నుంచి అప్పర్ పార్ట్స్ వస్తాయి, ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా నుంచి లోయర్ పార్ట్స్ వస్తాయి. ఇటన్ని డిఆక్సిడల్ బ్లడ్ ఏదైతే మన సిస్టమ్స్లో ఉండిపోతుందో బాడీ పార్ట్లో అవన్నీ కూడా వెయిన్స్ క్యారీ చేసి ఆర్టరీలోకి పంపించి, ఆర్టరీ నుంచి మనకి పల్మనరీ ట్రంక్కి పంపించి, పల్మనరీ ట్రంక్ నుంచి ఇట్ విల్ గోస్ టు ద లంగ్స్. ఓకే, యా. సో వెయిన్స్ ఆర్ ద థిన్ మజిల్స్. యూజువల్లీ ఆర్టరీస్ ఆర్ ద థిక్, వెయిన్స్ ఆర్ ద థిన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎలాస్టిక్. సో వెయిన్స్ హ్యావ్ వాల్వ్స్ విచ్ యాక్ట్ టు స్టాప్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద రాంగ్ డైరెక్షన్. సో మనకి వెయిన్స్ అనేవి వై బికాస్ అమ్మా, మనము పైనుంచి వాటర్ కిందకు పోస్తే ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తాయి, ఇజంట్ ఇట్? కానీ మనం కింద నుంచి పైకి వాటర్ వేసాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ గోస్ టు లైక్ ఏ రైనీ, ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. సో మనకి ఇక్కడ వెయిన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది బ్లడ్, దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ పార్ట్స్, కింద నుంచి పైకి. అంటే గ్రావిటీకి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద గ్రావిటీ, దే ఆర్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద గ్రావిటీ. సమ్ టైమ్స్ దే మే హ్యావ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గోయింగ్ రాంగ్. సో అట్లా రాంగ్ అవుతున్నప్పుడు ద వెయిన్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు విత్ హోల్డ్ ద బ్లడ్, స్టాప్ చేసేస్తాయి అనమాట. ఎక్కడికక్కడ వాల్స్ బ్లాక్ చేసి నో, you are going to the wrong way. So come this side anedi, they have that specific feature. Okay, blood muscles surround the veins so that when they contract to move the body, they also squeeze the veins and push the body along the vessels. So mostly మనకి veins ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే they are surrounding the body muscle. సో ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడైతే కదులుతామో మనం మజిల్ ఏ పనికైనా మజిల్ అవసరం, ఇజంట్ ఇట్? మన బాడీ కదులుతుంది. సో అలా కదిలినప్పుడు the vein will squeeze out the movement. Now coming to the capillaries. So capillaries are the links between arteries and the veins. Okay, so this is a capillary. They'll be acting like a links. Okay, the wall of capillary is only the one cell thick. ఒక్క సెల్ థిక్గానే ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. సో అదేమో బాగా థిక్ ఉంటుంది, వెయిన్ ఏమో థిన్ ఉంటుంది, ఇది వచ్చేసరికి 1 cell థిక్నెస్ ఉంటుంది. సో ద ఎక్స్చేంజ్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ అండ్ ద అదర్ బాడీ సెల్స్. సో మనకి లివర్లో ఉండే సెల్స్ నుంచి కానీ ఏదైనా వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది అంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాం కదా మనం, అది ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు, ఆర్టరీస్ కలెక్ట్ చేస్తాయి. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ అండ్ ద బాడీ కెన్ అక్కర్ త్రూ ద capillaries. So the collection of capillaries is known as capillary bed. Okay, so this is a arteriole and this is a vein, this is artery, ivi capillaries. Okay, see this is a heart, this is a heart, complete heart structure. So what is the anatomy of the heart? Heart consisting of 4 chambers, isn't it? So right atrium, right side we have right atrium, right ventricle, and left atrium, left ventricle. Where the heart presents, mostly it is situated in the between the lungs, isn't it? In the thoracic cavity. So I have given you the introduction part, you can add that notes also. మీకు అక్కడ ఇచ్చిన నోట్స్ కూడా దీనిలోకి యాడ్ చేసుకోండి. సో వీ హ్యావ్ 2 walls between 1 atrium and 1 ventricle. We have 1 valve అంటే ఏం లేదు, door, isn't it? So between left atrium and the left ventricle we have another door, isn't it? So yeah, see this is a complete structure of the heart which you have to write in the draw in the examination part. See, మనం ఇందాక సుపీరియర్ వెనకేవా, ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా అన్నాం. సో వెయిన్ ఏం క్యారీ చేస్తుంది, డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్.
సో పై నుంచి తీసుకొచ్చి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ని, కింద నుంచి తీసుకొచ్చి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ రెండింటిని రైట్ ఏట్రియంలోకి పోర్ చేస్తుంది. సో రైట్ ఏట్రియం నుంచి మనకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి వెళ్ళాలంటే డోర్ ఓపెన్ కావాలి. ఆ డోర్ ఏంటి? ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, సో డోర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది? వెన్ ద రైట్ ఏట్రియం ఫిల్స్, బాగా ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద డోర్ విల్ ఓపెన్స్ అండ్ ద బ్లడ్ విల్ రషెస్ ఇన్ టు ద రైట్ వెంట్రికల్. సో ఫ్రమ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద pulmonary artery. Okay, so pulmonary artery, so from the pulmonary artery it goes to the lungs. Okay, so sorry, pulmonary vein, sorry pulmonary vein. Yeah, and now coming to the after going to the lungs through the pulmonary artery it comes again, it comes to the త్రూ పల్మనరీ వెయిన్. సి హియర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నామా, మనకి ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి హార్ట్ వెయిన్స్ ఆర్టరీస్ ఎట్లా క్యారీ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాం మనం. పైన పార్ట్ నుంచి వెయిన్స్ ఏదైనా డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఒకటి వెయిన్ క్యారీ చేస్తుంది, ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఆర్టరీస్ క్యారీ చేస్తుందని చెప్తున్నాం కదా. దట్ ఈస్ ద థింగ్. బట్ ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆర్టరీ ఉంది, ఇజంట్ ఇట్? పల్మనరీ ఆర్టరీ ఎక్కడుంది? అది రైట్ వెంట్రికల్లో ఉంది, అవునా? ఓపెనింగ్ రైట్ వెంట్రికల్లో ఉంది. రైట్ వెంట్రికల్లో మనకి ఏముంది? డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఉంది, అవునా? సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఆర్టరీ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఎక్కడికి క్యారీ చేస్తుంది? లంగ్స్కి క్యారీ చేస్తుంది. అగైన్ మరి లంగ్స్ నుంచి మనకి హార్ట్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా మనకి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ద థింగ్, ఈ ఒక్క పార్ట్లోనే చేంజ్ అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, మళ్ళీ మనకి లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ఫిల్ అయితే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇట్ విల్ గోస్ టు ద అయోటా. ఫ్రమ్ ద అయోటా ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్. లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, దిస్ ఇస్ ద మైట్రల్ వాల్వ్. ఓకే, లేదా బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ అని అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఓపెన్ అయితేనే మనకి బ్లడ్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ see how the heart works. The heart beats begins when the heart muscle relax. మనకి హార్ట్ బీట్ లబ్ డబ్, దీస్ ఆర్ ద టూ హార్ట్ బీట్స్ దట్ యూజువల్లీ విల్ హ్యావ్, ఇజంట్ ఇట్? లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్. సో మనకి లబ్ డబ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? వెన్ ద హార్ట్ మజిల్ రిలాక్సెస్ అండ్ ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద ఏట్రియం. సో మనకి ఎప్పుడైతే మంచిగా హార్ట్ రిలాక్స్ అయ్యి ఏట్రియంలోకి బ్లడ్ వస్తుందో అప్పుడు మనకి లబ్ డబ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్, the atria then contracted and then walls open to allow the blood into the ventricles. మనకి సెకండ్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది? మనకి ఎప్పుడైతే ఏట్రియం బాగా ఫిల్ అయిపోతుందో ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ బ్లడ్ అంతా కూడా మనకి రైట్ వెంట్రికల్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో స్టెప్ 3, ద వాల్స్ దెన్ క్లోజెస్ టు స్టాప్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. వెంటనే మనకి ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఏమైపోవాలి? క్లోజ్ అయిపోవాలి, లేకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ ఫ్లో అయిపోతుంది. సో now the ventricles contract forcing the blood to leave the heart. హార్ట్లో ఉండాలా? లంగ్స్కి వెళ్ళాలి కదా, ప్యూరిఫై అవ్వాలి కదా. సో మనకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో ప్రెషర్ రైట్ వెంట్రికల్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ చేసి ఇట్ విల్ ఫోర్స్ ద హార్ట్, అంటే బ్లడ్ని లీవ్ చేయడానికి ఫోర్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి వెంటనే ఏమైపోతుంది? ఏట్రియా అనేది రిలాక్స్ అయిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఏట్రియం రిలాక్స్ అయిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఏట్రియం రిలాక్స్ అవుతుంది అంటే అక్కడ రూమ్ ఖాళీ అయింది, కిందకి పంపించేసింది కదా. సో ఏట్రియం విల్ రిలాక్స్. సో మళ్ళీ ఏట్రియా ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్ ద బ్లడ్. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇది ఆగింది అంటే మీ హార్ట్ ఆగినట్టే. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఒకటి, బోత్ యాక్షన్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. సో మనకి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ రైట్ ఏట్రియము రైట్ వెంట్రికల్కి ఎట్లా చేస్తుందో సేమ్ టైంలో ప్యూరిటీ బ్లడ్ కూడా మనకి రైట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి వస్తుంది. అందుకనే వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్టింగ్ అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ 2 వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్టింగ్. మనకి రైట్ వెంట్రికల్లో ఉండే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వచ్చేసరికి పల్మనరీ ట్రంక్లోకి వెళ్తుంది, ప్యూర్ బ్లడ్ వచ్చి అయోటాకి వెళ్తుంది. సేమ్, బోత్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సైకిల్. సో ఈ సైకిల్ రిపీట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూజువల్లీ 72 times per beats per minute, మీకు తెలుసు కదా అది. సో అది అంత మినిట్లో ఇన్ని 72 times సైకిల్స్ అంటే అంత స్పీడ్గా అది మనకి చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. The next thing is lymphatic system. In the next class will be seen. So today we have seen regarding the blood components, heart, and how the heart is working, isn't it?
Thank you guys. See you in the next class.